Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu malam Kamis 1 September 2021 bertepatan dengan malam ke-24 dari bulan Muharram 1443 Hijriah. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Raqaiq dalam pembahasan Al-Hidayah Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis yang ke-17 yang merupakan sesi ke-26. Maka di hadis yang ke-17 nanti akan kita akan membahas tentang permasalahan ihsan di dalam segala sesuatu, dalam penyembelihan, dalam pembunuhan dan sebagainya. Maka sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan, matan yang sebelumnya dan matan yang mampu sekarang, ya sekarang. Silakan. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا، قال لا تغضب، رواه البخاري. وعن الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا، قال لا تغضب، رواه البخاري. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال: رضيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اوصيني، قال لا تغضب، فردد مرارا، قال لا تغضب، رواه البخاري. عن ابي يعلى شداد بن اوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله كتب الانسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليري ذبيحته، رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اوصيني، قال لا تقل، فردد مرارا، قال لا تقل، رواه البخاري. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا، قال لا تغضب. عن ابي يعلى شداد بن اوس الداري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتل، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته.
قال مالك رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب تردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. عن ابي يعلى شداد بن عوف رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد أحدكم وشفقه وليرد ذبيحته. قال مالك رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوصيني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. عن يعلى بن شداد عن ابي يعلى شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفته وليرد ذبيحته. رواه مسلم. بسم الله. قال مالك رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. وعن ابي يعلى شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة فليحد أحدهم شفقته وليريح ذبيحته. رواه مسلم. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan jaa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asawni awsini qala la taqdab wardada mirara qala la taqdab. Rawahu Bukhari. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awsini qala la taghdab qala la taghdab rawahu Bukhari. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay' فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفته وليحد ذبيحته. رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. قال مالك رحمه الله تعالى عن ابي يعلى شداد بن اوس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
إن الله كتب إحسان على كل شيء فإذا فعلتم فأحسنوا القبلة إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليريد أحدكم شفرته فليصلح ذريته رواه مسلم. خلاص. No. Bismillah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala an Shaddad ibn Aus an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinu dzibha wal yuhidda ahadukum safratahu falyurih zabihatahu. Maka di dalam hadis yang dimasukkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-17. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim berkesendirian padanya dari sahabat Shaddad ibnu Aus. Abu siapa? Abu Ya'la. Karena anaknya Ya'la ibnu Shaddad ibnu Aus, yang mana dia Madani, di tabaqah yang ketiga, tidak dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan dia rawi yang saduk, anaknya. Adapun dia, maka dia seorang sahabi, Shaddad ibnu Aus ibnu Thabit Al-Ansari. Berarti dia dari Ahlul Madinah, bukan dari Al-Muhajirun. Maka dia mempunyai anak Ya'la dan meriwayatkan dari bapaknya di tabaqah yang ketiga dari kelompok tabi'in. Kemudian kita masuk setelah mengetahui nama sahabat dan sedikit tentang Shaddad ibnu Aus, maka kita masuk kepada matnul hadis. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Bahwa sungguhnya Allah kataba itu dimutlakkan kepada memerintahkan, mewajibkan. Seperti pendalilannya di dalam ayat Al-Qur'an di saat Allah memerintahkan puasa Ramadan dengan kalimat kataba. Di mana Allah berfirman, kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan atas kaum muslimin berpuasa Ramadan dengan lafaz kutiba. Maka di sini kataba dengan fi'lun madhi yang disebutkan fa'ilnya kataba kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Sungguhnya Allah telah mewajibkan al-ihsana ala kulli syai'. Apa itu al-ihsan? Telah kita pelajari di pelajaran al-usul as-salasah tentang hadis Jibril. Hadis Jibril yang telah datang, siapa sahabatnya? Akhrajahnya siapa? Hah? Muttafaqun alaih, mutaakkid. La. Muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, tapi yang disebutkan di usul as-salasah dari siapa sahabatnya? Dari Umar, diriwayatkan Imam Muslim. Lebih panjang hadisnya daripada hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan muttafaqun alaih, lebih sederhana. Maka diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab tentang datangnya Jibril untuk menuntut ilmu kepada Nabi, menanyakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan tentang aku tentang Islam. Diberikan jawaban Islam yang 5. Sudah tidak usah dibahas lagi untuk mempersingkat waktu. Kemudian setelah itu dijawab sadaqta. Maka kata Umar yang terheran-heran, orang ini bertanya kepada Nabi, dijawab oleh Nabi berkata, engkau telah benar. Seakan-akan dia tahu jawabannya. Maka yang kedua, fa akhbirni anil iman. Disebutkan kepadaku, beritahu kepadaku apa itu rukun iman. Disebutkan 6 perkara. Tidak usah disebut, ma'ruf untuk mempersingkat waktu. Dan sama jawabannya dikatakan oleh orang ini, sadaqta, telah benar engkau wahai Muhammad. Maka yang ketiga, fa akhbirni anil ihsan. Di sini beristimbat para ulama bahwa al-ihsan adalah
cabang dari agama yang paling tinggi. Di mana pertama al-Islam, seperti seseorang yang tadinya dari kafir kemudian bersyahadat masuk kepada Islam, maka harus memenuhi 5 rukun. Seorang mu'alaf menjadi Islam yang mustaqim di saat dia bersyahadat dan melaksanakan sholat dan yang lainnya. Maka ini asal dari Islam, tingkatan yang basic. Maka kita sangat miris kepada kaum muslimin di zaman sekarang. Justru tingkatan yang basic ini dia sudah 30 tahun, 40 tahun dalam keadaan seorang muslim KTP-nya tertulis Islam, kemudian meninggalkan sholat. Kita melihat bagaimana di waktu sholat mereka lewat dari ladang, dari kebun, tanpa mempedulikan sholat, baik duhur, baik asar. Maka sangat miris sekali mereka yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun mengaku Islam, tetapi rukun Islam saja tidak ditegakkan. Dan kami melihat juga Ramadan, mereka berbuka di kebun-kebun. Dan kita melihat, terutama di saat ada kebun baru di sini, maka mereka di bulan Ramadan berbuka dengan alasan kerja, capek, dan sebagainya. Maka rukun Islam yang ada pada mereka hanya basic, itu pun mereka lalaikan. Alhasil tingkatan yang pertama adalah al-Islam. Setelah melaksanakan rukun Islam, maka masuk kepada derajat stage 2, yakni tingkatan yang di atasnya, terupgrade menjadi iman. Dan iman di sini melaksanakan 5 rukun Islam, ditambah keimanan, keyakinan di dalam hatinya tentang hari kiamat, tentang para rasul, tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dan al-qada wal qadar, maka derajatnya jelas di atas dari seorang muslim iman itu. Dan yang ketiga, tingkatan stage 3 yang setelahnya, maka di sini al-ihsan, dan di sini lebih khusus lagi. Maka apa itu definisinya? Al-ihsan disebutkan di hadis Umar di saat bertanya Jibril, "Fa'akhbirni anil ihsan." Disebutkan anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ini tingkatan ihsan. Dia melaksanakan kewajiban 5 waktu dari sholat dan puasa dan yang lainnya, 5 rukun Islam, dan juga keimanan dia kepada Allah, kitabnya, malaikatnya, dan kepada hari kiamat, dan kepada qada wal qadar, rukun yang 6 dia punyai. Maka tingkatan yang ketiga ditambah lagi, dia melaksanakan ihsan. Apa itu ihsan? Definisi yang disebutkan oleh Nabi tentang ihsan itu adalah suatu gambaran bagaimana ihsan itu. Adapun dari segi definisi lughah, ihsan bermakna berbuat baik. Maknanya dia melaksanakan suatu pekerjaan yang diberikan kepada Allah, karya yang masterpiece. Seperti kita dikontrak untuk membuat rumah, dikontrak untuk membuat sesuatu dari hasil karya, kemudian kita membuat karya tersebut dengan imbalan yang tinggi, maka karyanya masterpiece, karya yang sangat menakjubkan, karya yang hasil dari jerih payahnya berbulan-bulan, kemudian dibayar dengan harga yang tinggi, itu dinamakan karya yang ihsan, masterpiece. Maka begitulah di sini. Al-ihsan adalah suatu ibadah yang diberikan kepada Allah dengan karya yang masterpiece. Itu definisi dari ihsan. Sehingga disebutkan anta budallah ka'annaka tarahu, di mana kamu melaksanakan ibadah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan ucapan Nabi bukan menjadi dalil bahwa manusia akan melihat Allah di dunia dengan kedua mata kepala, seperti pendapat orang-orang as-sufiyah, yang mana mereka menganggap para wali bisa melihat Allah. Sehingga ini keyakinan yang sesat, menyebabkan mereka mengklaim diri-diri mereka sudah mencapai tingkat yakin, tidak butuh ibadah lagi. Dan itu yang kebanyakan ibtila dari orang-orang sufi.
Mereka meyakini bahwa ilmu terbagi menjadi dua, yang paling tinggi ilmu ma'rifat, makrifat kepada Allah. Yang maknanya Allah itu menampakkan diri kepadanya dan menjadikan dia wali, dan mereka dibisiki oleh iblis akhir dari surat Al-Hijr. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kamu kepada Allah sampai mencapai yakin. Maka menurut ahli sunnah, yakin itu sampai meninggal. Karena banyak di dalam ayat yang lain Allah berfirman di juz Amma, "Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nu'adzibu biyaumiddin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin." Makna yakin apa? Sampai datang ajal. Ini yakin ditafsirkan oleh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an di surat Al-Mudaththir kata. Maka makna yakin adalah maut. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di saat Utsman ibnu Maz'un, bukan Utsman ibnu Affan, Utsman ibnu Maz'un meninggal. Maka manusia membicarakan tentang dirinya, tentang kebaikannya ataupun dan sebagainya, maka Nabi mengatakan, fa inna Utsmana qad balaghul yaqin. Maka jangan dibahas lagi tentang kehidupan dia karena Utsman telah menemui al-yaqin. Ditemui al-yaqin, al-ajal. Maka makna dari ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ibadahlah kamu kepada Allah sampai datang yakin, sampai meninggal, terus ibadah, istiqomah. Adapun kelompok as-sufiyah karena mereka mempunyai bid'ah, ilmu itu dibagi dua, ilmu dasar, seperti apa ilmu dasar? Seperti kita miskin. Capek menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, itu dikatakan oleh mereka ilmu rendahan, ilmu dasar. Adapun mereka yang gila-gila, yang wali-wali yang gila, yang gondrong, nggak pakai baju, memilok mobil-mobil dan sebagainya, sudah tidak ada akal, itu wali. Dinamakan majzub, wali yang dipilih oleh Allah. Padahal akalnya hilang, gila. Tapi kata mereka wali. Nah itu udah tidak sholat lagi dan sebagainya, udah cukup. Karena ayat tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kamu wahai manusia sampai kamu mencapai ilmul yaqin, ilmul ma'rifah. Akhirnya kalau sudah mencapai ilmu yaqin, ilmu ma'rifah, tidak butuh lagi ibadah. Ini ucapan yang menyelisihi syariah, kufur yang meyakini seperti ini. Dan itu bukan sedikit banyak. Kami dulu waktu mulai salafi di Jogja, ada dari orang-orang Tebu Ireng dan sebagainya yang belajar torikoh-torikoh, kemudian taubat. Dan mereka menceritakan bahwa ucapan ayat ini gimana? Benar. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, bahkan menceritakan bagaimana dari sebagian gus-gus guru mereka itu sudah, kata mereka, tidak pernah terlihat sholat dan Jumat pun tidak pernah. Jika ditanya, gak usah nanya, gak boleh kita nanya. Kita nih murid bagaikan mayit di depan orang yang mengkafani. Gak boleh nanya wali, gak boleh. Namun kalau ditanya pun, sang wali akan menjawab, kamu gak tahu kita nih sholat di Mekah, kemudian balik lagi. Mukjizat kita ataupun karomah kita sebagai wali, seperti itu. Akhirnya dari walinya, masyhur setiap malam minggu datang ke pub, mabok dan joget di pub dengan para perempuan. Sering didapati oleh santri yang adzan, mungkin adzan awal, didapati dia pulang dari pub seloyongan ke pondok. Akhirnya pada suatu malam itu terjadilah apa yang terjadi. Dipikirnya mungkin dia berjalan di lapangan, ternyata di tengah jalan ditabrak, matilah sang wali ini. Ini cerita dari teman kita bahwa dia sudah tidak sholat lagi, sudah mencapai tingkat yakin. Alhasil kembali kepada permasalahan bahwa definisi al-ihsan bahwa anta budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Bahwa kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan memang Allah itu tidak mampu untuk dilihat, maka fa innahu yarak, seakan-akan kamu dilihat Allah. Inilah dari cerminan praktek tentang permasalahan ihsan. Kamu memberikan ibadah kamu dengan sebaik mungkin, seakan-akan Allah itu melihat kamu di dalam peribadatan kamu, sehingga sholat kamu sholat yang dalam keadaan baik, dan puasa kamu puasa dalam keadaan baik, dan
semua amalan-amalan kamu, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, berdakwah dalam keadaan baik. Karena apa? Karena Allah telah melihatnya. Maka di dalam hadis ini setelah kita mengetahui apa itu makna ihsan, ihsan adalah melaksanakan peribadatan sebaik mungkin kepada Allah. Maka di dalam hadis ini, innallaha ja'alal ihsan fi kulli syai'. Maka Allah itu memerintahkan dalam segala sesuatu yang namanya ibadah agar melaksanakan ihsan. Ini dia poinnya. Maknanya Allah tidak menginginkan dari peribadatan asal-asalan. Allah tidak menginginkan dari peribadatan niatnya bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk dirinya, untuk manusia juga, sehingga masuk kepadanya riya, sum'ah. Maka tidak ingin, tapi diberikan full untuk Allah dan dalam keadaan baik. Maka hadis ini adalah dari keagungan di mana Allah menginginkan peribadatan segala sesuatu itu dalam keadaan baik. Karena lafaz kulli syai', lafaz kullu di ilmil usul di lugatil arabiyah memberikan makna seluruhnya, semuanya. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Bahwa Allah menuliskan, menetapkan perbuatan sempurna yang perfeksionis dalam segala sesuatu. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa seseorang jika mengerjakan suatu pekerjaan, baik perkara dunia, apalagi perkara akhirah berhubungan dengan ibadah, jika dia bekerja dalam keadaan perfeksionis, maka dia itu akan dipuji di dunia dan di hari akhirat. Maka oleh sebab itu, barakallahu fikum, dari sifat manusia yang baik, dia adalah perfeksionis. Baik dari perkara dunia. Karena sifat perfeksionis, dia ingin memberikan segala sesuatu itu sempurna. Jika dia seorang murid, thalabul ilm, ingin menguasai pelajaran secara sempurna. Sehingga dia memahami berbagai bab, berbagai kitab, dan jika ditanya ustadznya, jika disuruh tasmi, dia sempurna. Dan begitu pun jika dia menjadi pengajar, dia ingin memberikan penjelasan yang sempurna. Bahkan diperiksa hadisnya sahih atau tidak. Dan Al-Quran diperiksa tafsirnya sahih atau tidak. Dari tafsir siapa? Apa yang dia bisa berikan yang terbaik untuk Allah, dalam keadaan dia mengajar, dalam keadaan dia berdakwah, dalam keadaan dia berpidato, berceramah, maka dia berikan. Dan begitu pun dalam keadaan dia sebagai tukang, dalam keadaan dia sebagai bisnismen, dalam keadaan dia sebagai petani, maka dia memberikan segala sesuatu kepada apa-apa yang dia kerjakan. Ini adalah sifat perfeksionis. Dan sifat perfeksionis di sini sangat terpuji. Baik di dunia, apalagi dalam permasalahan ibadah. Dan untuk permasalahan dunia seperti orang-orang yang melaksanakan amalan seperti para tukang yang membuat rumah dan sebagainya, jika dia dalam keadaan melaksanakan perfect, sempurna, tidak hanya asal-asalan, yang penting dapat uang, maka dia akan dicintai. Dan begitu pun dalam permasalahan ibadah. Dalam permasalahan ibadah, Allah Jalla wa'ala menginginkan sifat perfeksionis yang mana seorang hamba melaksanakan ibadah dengan peribadatan yang benar. Ini yang diinginkan. Sehingga banyak pembahasan kita di dalam Al-Quran dan hadis tentang permasalahan bahwa Allah menginginkan kesempurnaan dalam berbagai perkara. Maka kembali kepada permasalahan al-ihsan.